ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, 1 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ண முடியுமா டிவோட்டீஸ் இப்போ? அருள்மொழி மாதாஜி பண்றீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணுங்க. இதோ ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे ஒரு 1 ஹவர் हरे வரமாட்டாரு. ஏன்னா நான் ஸ்கந்தா कृष्ण கூட்டின்னு வர हरे வரைக்கும் இவருக்கு எதையா வச்சு கொடுக்குறேன். कृष्ण कृष्ण அதான் कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे
Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Rama Hare Krishna Rama Hare Krishna Hare Rama Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Krishna Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरवत्त वृंद हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माताजी हरि बोल प्रणाम्स माताजी हरे कृष्णा प्रभुजी प्रणाम्स ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு 11th சாப்டர் நம்ம பார்க்குறோம். விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். நேற்றுக்கு நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துட்டு இருந்தோம். பகவான் வந்துட்டு விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறாங்க, அர்ஜுனர் பயந்து போயிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? நல்லபடியாக நம்ம இப்போ பிரணதி ஆஃபர் பண்ணிட்டு, மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம கிளாஸ் நம்ம அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு பிரணதி ஆஃபர் பண்ணிடலாம். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி யாரும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்களா பிரணதி? யாராவது பண்றீங்களா மாதாஜி? ஏன்னா இப்ப அருள்மொழி மாதாஜி வந்து சண்ட் பண்ணிட்டாங்க. வேற யாராவது நான் பிரணத்தி பண்ணிடுறேன் வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி, நான் ஆஃபர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே वासुदेवाय. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியாக நம்ம ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம இந்த அளவு பகவத்கீதை வாசிக்கிறோம், பக்தி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஏதுவாக விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பகவானோட அனுகிரகம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ அவங்களுக்கு நம்மளோட கிராட்டிடியூடை நம்ம தெரிவிக்கணும். எப்பயும் நல்லபடியாக ப்ராக்ரஸ் ஆகணும், அது இன்னொரு விஷயம். சரிங்களா? பிரார்த்தனைகள் நம்ம வைக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்கு நம்ம வந்துட்டு 11.23 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனனோட ப்ரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். சரிங்களா? அதில் வந்து எல்லாரையும் நான் வந்து பார்த்துட்டு அதாவது இந்த ஜட உலகத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பகவானோட ரூபத்தில் அவங்க பார்க்குறாங்க. தேவர்கள்லாமும் குழம்பியிருக்காங்க, அதே மாதிரி அர்ஜுனனும் குழம்பியிருக்காங்க அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? பயந்துருக்காங்க அப்படின்றது. ஏன்னா 200 ஃபார்மில் அழகாக பகவான் அவங்க முன்னாடி இருந்தாங்க. இப்போ எப்படி ஆயிட்டாங்க சட்டுன்னு, ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அவங்க வந்துட்டு பிரம்மாண்ட நாயகன் இல்லையா பகவான், பிரம்மாண்டமாக அவங்க முன்னாடி இருக்கிறாங்க. அது வந்து அவங்களுக்கு மனம் வந்து இயல்பு நிலையில் இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? குழம்பியிருக்காங்கன்னு. ஓகே, இப்போ நம்ம 11.24 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கணும். மாதாஜி வாசிக்கலாங்களா 24 ஸ்லோகம்? வாசிக்கலாம் மாதாஜி. உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. நேத்து லாஸ்டா அவங்கதான் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள் நிறைந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும்போது எனது மனம் பயத்தினால் புலம்புகிறது. எனது மனத்தின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிவால். அர்ஜுன் பயந்துருக்காங்க, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? எப்படி சொல்றாங்க? எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணு, அடி இது தெரியல, ஆதி அந்தம் தெரியல இல்லைங்களா? அடிமுடி தெரியல. ஸோ அந்த அளவு இருக்காங்க. வானத்தை தொடும் போது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள் எப்படி இருக்கான், நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க பகவான். சரிங்களா? எல்லா நிறங்களும் கலந்து திறந்த வாய்கள், ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். அவங்களோட திருவாயிலிருந்து அக்னி வருது அப்படின்றதையும், மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்கள். சரிங்களா? பகவானோட திரு கண்கள் அழகாக இருக்குது அப்படின்றது. இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது நம்ம அப்படியே ரியலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். பகவான் அவங்க எப்படிலாம் வர்ணிக்கிறாங்களோ அது நம்ம, ஏன்னா நம்மளுக்கு மெடிடேட் பண்ணுறதுக்கு பகவானோட ஃபார்ம் வேணும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன மெடிடேட் பண்ண நாமரூப குணலீலைகள், அந்த ஃபார்ம் தான் இப்போ நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது அப்படியே நம்ம மனசில் கண்ணு முன்னாடி அப்படியே நம்ம நினச்சி பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களோட பல நிறங்களோட திறந்த வாய் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களோட உம்மை நான் காணும்பொழுது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. எதனால் பயப்படுறாங்க அப்படின்னா உக்ரமாக இருக்குது அப்படின்றது தான். சரிங்களா? பகவானோட தோற்றம் அப்படின்றது. எனது மனம் சமநிலையை தக்க வைப்பது, என் மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. இதுக்கப்புறம் எனக்கு மனம் வந்து அமைதியாக இருக்காது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. எதனாலன்னா பகவானோட வந்து தேஜஸோட அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த அந்த நிலையில். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 25 ஸ்லோகம். அருள்மொழி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அருள்மொழி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவர்களின்
25 தானே மாதாஜி? 25 ஆமா தான். மாதாஜி 25 தான் 25 தேவர்களின் இறைவனே, உலகினின் அடைக்கலமே, என்னிடம் கருணை கொள்ளும் கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களையும் பயங்கரமான பற்களையும் கண்டபின் எனது மனதை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை. எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பியுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல் ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களின் இறைவனே அப்படின்றத பகவான் தேவர்களையும் யாரு படைச்சிருக்காங்க? பகவான். சரிங்களா? ஸோ நம்ம இதுல ஒரு ஒரு வார்த்தையும் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஏன் பகவான சுப்ரீம் அப்படி நம்ம வந்து ஏத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல. ஏன்னா அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்க? தேவர்களின் இறைவனே. தேவர்களுக்கும் இறைவன் பரமேஸ்வரன் யார் அப்படின்னா பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். உலகங்களின் அடைக்கலமே. ஏன்னா எல்லாம் கிரியேட் ஆகி மெயின்டைன் ஆகி அப்புறம் அனிகுலேட் ஆகும்போது எல்லாம் யாருக்கிட்ட தான் போறோம்? பகவான் திருமணியில தான் ஐக்கியமாகிறோம் இல்லைங்களா? என்னிடம் கருணை கொள்ளும் கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களையும் பயங்கரமான பற்களையும் கண்டபின் எனது மனதை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை. அவங்களோட விஸ்வரூபத்தை பார்த்தோன்னே அவங்க மனம் வந்து நிலையா இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பியுள்ளேன். கம்ப்ளீட்டா அவங்க என்ன இருக்காங்க? கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம வந்துட்டு இங்கேயும் நம்ம பாயிண்ட் வைஸ்ல நம்ம பார்க்குறோம். பயம் அதுதான். ரசம் வந்து பயத்திற்கு மாறிவிட்டது. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்தாங்க? அந்த நட்பின் உறவுல இருந்தாங்க. அப்புறம் குரு, அப்புறம் வந்துட்டு பகவான சுப்ரீம் ஏத்துட்டு அந்த டிசைபிள் இப்படிலாம் அவங்க இருந்தாங்க. இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சு? இதெல்லாம் பயமா மாறி போச்சு. சரிங்களா? பகவானோட விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 26, 27 ஸ்லோகங்கள். பவானி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிட்டீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல். அப்போ ஸ்லோகம் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? இல்ல வேண்டாம் மாதாஜி, இது டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சாலும் ஓகே தான். ஹரிபோல். ஓகே. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் இவங்க சைட்ல உள்ளவங்க சரிங்களா? பாண்டவர்கள் சைட்ல இருக்கிறவங்களோட திருதராஷ்டிரோட பிள்ளைங்களும் புத்திரர்களும் சரிங்களா? அப்ப யாரெல்லாம் பகவான் திருவாய்க்குள்ளார, ஏன்னா பகவான் இப்ப எப்படி இருக்காங்கன்னா காலமா இருக்காங்க சரிங்களா? ஏன்னா அந்த துவாபரகம் கடைசி. ஏன்னா பகவானை வந்துட்டு எதுக்காக எல்லாரும் வந்துட்டு ப்ரே பண்ணி வர சொன்னாங்க தேவர்கள்னா, பூமியோட பாரத்தை தணிக்கணும். நிறைய அசுரர்கள் வந்துட்டாங்க. அதனால அதர்மம் அதிகமாயிடுச்சு. அதனால நீங்க வந்துட்டு எங்களுக்கு பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில பூமியோட பாரத்தை தணிக்கிறதுக்கு பகவான் வந்திருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம 4th சாப்டர்ல நம்ம பார்க்குறோம். பகவான் எதுக்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்னா, டிவோட்டிஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ண, அதுக்கப்புறம் டீமன்ஸ் அழிக்கிறதுக்கு, அப்புறம் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்கு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா பகவான் வந்து இந்த காலமாக பகவான் வந்து இருக்காங்க சரிங்களா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த தனது கூட்டம்னா அர்ஜுனன் சைடில் இருக்கிறவங்களையும் சேர்த்து திருதராஷ்டிரோட புத்திரர்கள், அப்புறம் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் சரிங்களா? இந்த மாதிரி நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். எப்படி போறாங்களா? எல்லாரும் ரொம்ப அப்படியே வந்துட்டு பகவான் திருவாய் நோக்கி போறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். காலமா பகவான் வந்து இருக்காங்க சரிங்களா? இதை வந்து யாரும் கேட்குறாங்க? திருதராஷ்டிரம் கேட்குறாங்க சரிங்களா? அர்ஜுனன் பிரேயர்ஸை சஞ்சய் நரேட் பண்ண திருதராஷ்டிரம் அங்கே கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்க நம்ம இதுதான் பார்க்குறோம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 28 ஸ்லோகம். காந்திமதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிக்கிறோங்க. यदा नदीनो बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवापि मुखद्रवन्ति तथा नमामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यपि विज्वलन्ति. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற மத வாயினுள் நுழைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பகவான் திருவாய்க்குள்ளர் போறத ஒரு ஓமையோட கம்பேர் பண்றாங்க. என்னன்னா, நதிகள்லாம் என்ன பண்ணும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா கடலை நோக்கி போகும் இல்லைங்களா? எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் அதோட இலக்கு என்ன? ஓஷன் இல்லைங்களா? ரிவர் எல்லாம் அங்கே போய் கலந்துரும். எல்லாத்தையும் அது ஓவர் கம் பண்ணிடும். அது மாதிரி எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? பகவான் திருவாய்க்குள்ளார நுழையிறத அர்ஜுனனால பார்க்க முடியுது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? எல்லாரும் இவங்க சைட்ல உள்ளவங்க, அவங்க சைடு திருதராஷ்டிர சைட்ல உள்ளவங்க,
பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர், முக்கியமான வீரர்கள் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, பகவான் திருவாய்க்குள்ளார நுழையிறாங்க. அது எப்படின்னா ஆறெல்லாம் கடல்ல போய் கலக்கிற மாதிரி எல்லாரும் வந்து பகவான் திருவாய்க்குள்ளார போறத ஓமையா காமிக்கிறாங்க. ஆறுகள் கடலில் கலக்கின்றன அது மாதிரி. சரிங்களா? மாதாஜி 11.29 ஸ்லோகம் மாதாஜி. கீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி. यस् यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः ம். கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பில் அழிவை நோக்கி நுழையும் விட்டில் பூச்சிகளைப் போல எல்லா மக்களும் உமது வாய்களில் முழு வேகத்துடன் நுழைவதை நான் காண்கிறேன். ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே இதுக்கு கிருஷ்ணா. இன்னொரு உண்மையும் ஹரி போல். இன்னொரு உண்மை என்ன அப்படின்னா, இந்த நெருப்புல போய் விட்டில் பூச்சி என்ன பண்ணும், அதுவாகவே போய் விழுந்துடும், விழுந்து தன்னோட உயிரை விடும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, பகவானை நோக்கி உங்கள் திருவாய்க்குள்ளார நுழையிறத அர்ஜுனனால பார்க்க முடியுது வாலண்டியரா இல்லைங்களா? விட்டில் பூச்சி என்ன பண்ணும், நெருப்பை பார்த்தோன்னே அதுவே போய் விழுந்து தன்னோட உயிரை மாய்ச்சிக்கும். அது மாதிரி வந்துட்டு எல்லாரும் பகவான் திருவாயை நோக்கி போறாங்க அப்படின்றத பார்க்கறோம். மாதாஜி 30 ஸ்லோகம். நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி வாசிக்கிறேன். ஏமியசே கிரசமானः சமந்தால்லகான் சமக்ரான்வ நைஜவர்தலத் தேஜோபிராபூர்ய ஜகத் சமக்ரம் பாட்டிஸ் தவோக்ராஹ பிரதபந்தி விஷ்ணு. விஷ்ணுவே, கொழுந்துவிட்டு எரியும் உமது வாய்களின் மூலம் எல்லா திசைகளிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரையும் தாங்கள் விழுங்கி கொண்டுள்ளதை நான் காண்கிறேன். உமது தேஜஸினால் அகிலம் முழுவதையும் நிறைத்து கொண்டு உக்கிரமான தகிக்க கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீற்றுள்ளீர்கள். ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரிபோல். விஷ்ணுவே பகவானை சொல்றாங்க சரிங்களா? கொழுந்து விட்டு எரியும் போது வாய்களின் மூலம் எல்லா திசையிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரும் தாங்கள் விழுங்கி கொண்டுள்ளதை நான் காண்கின்றேன் அப்படின்னு நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதான் அந்த ஓமையோட தான் சரிங்களா? ஓமையோட பகவான் திருவாய்க்குள்ளார யார் யாரெல்லாம் போறாங்க, அதாவது ஃபியூச்சரையும் பாக்குறாங்க அர்ஜுனர். அதுதான். அப்போ பகவானுக்கு வந்து பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே தெரியும். ஒன்ஸ் இப்ப பகவானோட ரூபத்தை பார்க்கும்போது அர்ஜுனரும் அதை உணர முடியுது சரிங்களா? அதுதான் ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு அந்த சக்தி கிடையாது. அதுதான் பகவானோட நம்ம சம்மந்தப்பட்டுட்டோம்னா, பகவான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், பக்தி மூலியமா சம்மந்தப்பட்டோம்னா நம்ம பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வரோம்னு அர்த்தம் சரிங்களா? உமது தேஜஸினால் அகிலம் முழுவதையும் நிறைந்து கொண்டு உக்கிரமான தகிக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீட்டுள்ளீர் பகவான் வந்து வர்ணிக்கிறாங்க சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏன்னா இதெல்லாம் எதுக்குன்னா நம்ம அப்படியே ரியலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம ஒரு இதோ எப்படிலாம் வந்து பகவான் வந்துட்டு அவங்களோட ரூபம் இருக்கு அப்படின்றத சரிங்களா? ஆனா என்னன்னா விஸ்வரூபம் இது. பகவானோட திரிபங்கா ஃபார்மோ இல்லைன்னா 4 ஹேண்டட் ஃபார்மோ இல்ல, விஸ்வரூபம். ஹரே கிருஷ்ணா. 31 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. கார்த்திகேயன் பிரபுஜி. கார்த்திகேயன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்திகேயன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி हरे कृष्ण माताजी. வாசிக்கிறேன். வாசிக்கலாங்களா? அவசியம் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். உமக்கு எனது வணக்கங்கள். என்னிடம் கருணை காட்டும் தாங்களே ஆதி புருஷர். உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ணா. சார் பகவான் விஸ்வரூபத்துல பாக்குறாங்களா? அப்போ அர்ஜுன் குழம்பு வேற இருக்காங்களா, பயத்துல வேற இருக்காங்க, கேக்குறாங்க இப்ப என்ன உங்களோட நோக்கம், இந்த ரூபம் இவ்வளவு உக்ரமா இருக்கே, என்ன உங்களோட இலக்கு அப்படின்றது வந்துட்டு பகவான்கிட்ட ரொம்ப அழகா அவங்க தன்னை பிரார்த்தனையில வைக்கிறாங்க சரிங்களா? தேவர்கள் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே அப்படின்றதே சொல்றாங்க சரிங்களா? நீங்க யாரும் எனக்கு ஏன்னா இப்ப அவங்களுக்கு
பகவானை தெரியும் கிருஷ்ணா. சரிங்களா? ஆனா இந்த ரூபத்துல அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு தடுமாறி இருக்கிறாங்க இல்லையா? அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தாங்கள் யார் என்பதை தயவுசெய்து எனக்கு கூறும். ஆ உ உமக்கு எனது வணக்கங்கள். பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறாங்க. எ என்கிட்ட கருணை காட்டுங்க. இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ரியலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். எப்படி அவங்களோட பிரேயர்ஸோட விதம் பாருங்களேன். அந்த ஹம்பிள்னஸ் இல்லைங்களா? என்னோட வணக்கங்கள நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். என் மேல கருணை காட்டுங்க. இல்லைங்களா? அதனால அந்த ஹம்பிள்னஸ் அந்த பிரேயர் டிவோட்டீஸ் எப்படி அழகா பகவானுக்கு அந்த அந்த மனோபாவம் அதுதான் நம்ம வந்துட்டு இதுல வந்து நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? தாங்களே ஆதிபுருஷர் பகவான் எவ்வளவு அழகா குளோரிஃபை பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். உங்களது நோக்கம் என்ன? இந்த ரூபத்துல நீங்க வந்திருக்கீங்க. இந்த ரூபத்தோட நோக்கம் என்ன? அப்படின்றத கேட்குறாங்க. இவ்வளவு உக்கிரமான ரூபத்துல இருக்கீங்களே, அதோட நோக்கம் என்ன? அ அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்றத இங்க வந்துட்டு சொல்றாங்க. சரிங்களா? அடுத்தது 32 ஸ்லோகம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. குமார் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குமார் பிரபுஜி. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. குமார் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? லதா சந்திரன் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. வாசிச்சுக்கோங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களைத் தவிர, பாண்டவர்களைத் தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பகவான் உபதேசம் இது பண்றாங்க. அவங்க கேட்டாங்க இல்லையா, உங்களோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு. பகவான் சொல்றாங்க, காலம் நான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? உலகங்கள்லாம் அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக எல்லாரையும். ஏன்னா அப்ப வந்து துவாபரகம் முடிஞ்சு அடுத்தது என்ன வரப்போகுது? கலியுகம் வரப்போகுது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில பாண்டவர்களை தவிர மத்த எல்லாரையும் பகவான் வந்து இந்த இதுல வந்து அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஈவன் பரிஷித் மகாராஜர் கூட என்ன ஆகுறாங்க? ஊம்லயே ஒரு தடவை டை ஆகி உத்திரையோட ஊம்லயே அவங்க ஒரு தடவை மரணிச்சு மறுபடியும் அவங்க உயிர் பெறுறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதனால பாண்டவர்கள் தவிர மத்த எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? அர்ஜுன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எப்படி பகவத்கீதை ஆரம்பிக்குது? நான் இந்த போர் பண்ணா எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிடுவாங்களே, பாபம் வந்துருமே, ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்லாம் மாறிடுமே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சந்தோஷம் இல்லையே அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? அந்த பார்லி பிளாட்ஃபார்ம் நான் எனது நான் செய்யறதுனால இதெல்லாம் நடந்துடுமே அப்படின்னு. ஆனா இங்க பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, காலம் அவங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் இந்த அடுத்தது வரும். என்ன சொல்றாங்க? நிமித்த மாத்திரம் தான் நின்னு. முன்னாடியே எல்லாம் பிளான்டு அப்படின்னு. அதனால நம்ம கிட்ட என்னைக்கும் என்னன்னா, நான் எனது, நான் பிளான் பண்றேன். நான் சொல்றது நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் அங்க இல்லவே இல்ல. சரிங்களா? எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகம் தான். நம்மளால ஒரு துரும்ப கூட பகவானோட அனுமதி இல்லாம அசைக்கவே முடியாது. அதுதான் அங்க வந்து ரியலைசேஷன். சரிங்களா? சோ இந்த இடத்துல என்ன காலம் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும். நாம் அழிவை நோக்கி போகிறோமா? அல்லது நித்திய பக்குவத்தை நோக்கி செல்கிறோமா? இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா டைம் யாருக்கும் நிக்காது. இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் டெத்துன்றது உண்டு. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம வந்து மறுபடியும் பர்த்டேத்துல லைஃப் சைக்கிள்லயே நம்ம போய் உழண்டுட்டு இருக்க போறோமா? இல்ல. நான் வந்து ப பக்தி பண்ணி நான் பகவானை அடைஞ்சு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை நான் முடிக்க போறேனா? அது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஆனா காலம் என்ன பண்ணும்? யாருக்காக வெயிட் பண்ணாது. இப்ப பக்தி பண்றோம்னால நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாதா? நம்மளுக்கு மரணம் கிடையாதுன்னா, கிடையாது. நமக்கும் உண்டு. ஆனா என்ன? நம்மளுக்கு மரணத்திற்கு அப்புறம் என்னன்னா பகவானோட லோகம். ஆனா யாரு பக்தி பண்ணலையோ, அவங்களுக்கு மரணத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஜட உலகமே தான். சரிங்களா? திரும்பி பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள். அதுவும் அந்த பாபத்துக்கு ஏத்த மாரி நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி இங்க வருவாங்க. இல்ல நரகத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி இங்க வருவாங்க. அதுவும் லோவர் ஸ்பீஷீஸ்ல வந்து மறுபடியும் ஹியூமன் லைஃப் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும். ஸோ இந்த மாரி ஒரு சைக்கிள்ல மாட்டிட்டு இருக்கணும். அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப தெளிவா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம எந்த ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் லைஃப்லயே நம்ம வந்து சரியா தான் முடிவெடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம கிட்ட இப்ப 2 வே இருக்கு. ஒண்ணு பக்தி பண்ணி பகவான அடையறது. பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள முறியடிக்கிறது. அது தெரிஞ்சுக்க அந்த ராஜ வித்யா, ராஜகுக்கியம் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம். இல்லையா? எத்தனை சோல்ஸுக்கு கிடைக்குது அது? ரொம்ப கம்மி. நமக்கு கிடைச்சிருக்கு.
அது வந்து ஏதோ நம்ம டைம் கிடைச்சிருக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படிலாம் இல்லை. என்னால் முடிஞ்சா நான் பண்றேன் அப்படிலாம் கிடையாது. அதுதான் நம்மளோட உயிர் மூச்சா இருக்கணும். ஆமாப்பா பக்தி பண்ணி நான் எப்படியாவது பகவான் அடைஞ்சிடறேன். எனக்கு இந்த பிறப்பு சுழற்சி வேணாம் அப்படின்ற தெளிவோடு நம்ம என்ன பண்ணா குருவை ஸ்வீகரிச்சு நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடைஞ்சிடணும். அது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட். இல்ல எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம். நான் வந்து குருவெல்லாம் ஸ்வீகரிச்சுக்கல. எனக்கு அதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்ல. நான் பக்தி எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். நான் அப்படியே என் வாழ்க்கைய அப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, மறுபடியும் என்ன ஆகும்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சி தான். சரிங்களா? ஸோ 2வே தான். வேற ஆப்ஷனே கிடையாது. ஒண்ணு இந்த உலகத்திலே இருக்கணும், இல்லன்னா பாரலோகத்து போணும். அது நம்ப தீர்மானிக்கிறதுல தான் இருக்கு. காலம் எதுக்காகவும் பொறுமையா காத்துட்டு இருக்காது. சரிங்களா? ஸோ நம்ம டிசைட் பண்ணணும். மரணத்தை தடுக்க முடியாது. இறப்பிற்கு முன் கிருஷ்ண உணர்வால் ஆழ்ந்து கிருஷ்ண உணர்வு ஆழ்ந்து மயமாகி விடுங்கள். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? மரணம்ன்றது நம்ம தடுக்க முடியாது. ஆனா, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம்? பிராக்டிஸ் பண்ணி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம பகவானை நம்ம அடைஞ்சிருவோம். சரிங்களா? அதுதான். அப்ப 33 ஸ்லோகம். மாதாஜி 33 ஸ்லோகம் மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் மமுத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சிற்றுன் புங்கஸ்ராஜ்யம் சமுத்ருதம் மயி வைதே நிகதா பூர்வமேவக நிமித்தாத்மாத்வம் படிவஸ்பயசாசின். ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ்ல படிக்கிறேன் இப்ப. அவசியம் பிரபுஜி. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசனை அனுபவிப்பையாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்வியவாசனைய போரில் ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. ஸோ இந்த இடத்துல என்னன்னா, இந்த ஸ்லோகம் அப்படியே நமக்கு. சரிங்களா? அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு தான் பகவத்கீதை அர்ஜுனருக்கெல்லாம் கிடையாது. அர்ஜுனர் ஆல்ரெடி கிரேட் டிவோட்டி. ஸ்கில்ஸ்ல பெஸ்ட்டு, குணத்துல பெஸ்ட்டு, பக்தியில பெஸ்ட்டு, எல்லாத்துலயும் அவங்க பெஸ்ட்டு. சரிங்களா? அவங்களுக்கு எதுவும் தேவைலாம் இல்ல. நமக்கு தேவை. அதனால பகவான் அவங்க மூலியமா எப்பயுமே தன்னோட டிவோட்டி மூலியமா தான் நமக்கு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ நமக்கு எழுந்து போரிட தயாராக. நம்மளுக்கு வாழ்க்கை இப்போ போராட்டம் இல்லையா? இந்த ஜட உலகம் வாழ்க்கை யாராவது ரொம்ப இனிமையா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோமா? மாட்டோம். இப்போ நம்ம வேற முக்கியமா ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஒண்ணு இந்த வழியில போறதா, இல்லை இந்த வழியில போறதா. ஒண்ணு வந்து பகவானை பக்தி பண்ணி அடையிறதா, இல்லைன்னா பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்குள்ளரே வர்றதா. இப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்றது, நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் டெசிஷன்லாம் எடுக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த வாழ்க்கையை நம்ம சரியான முறையில் நம்ம கொண்டு போகணும். ஒரு விஷயம் நம்ம தெளிவாக வச்சுக்கணும் இந்த ஜட உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா ஜட உலகம் வந்து ஓஷன் ஆஃப் மிஸ்டரிஸ். இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எப்போ சந்தோஷம் கிடைக்கும் நம்ம நினைச்சோன்னா ஆன்சைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கும். அமைதி இல்லாமல் இருக்கிறது, எல்லா விஷயமும் நம்மளுக்கு இருக்கும். அதனால இந்த உலகத்துல நான் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டேன், கஷ்டம்தான் படுவேன்னு நினைச்சோம்னா எப்பயாவது ஒரு சந்தோஷம் கூட நம்மளுக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். சரிங்களா? அதனால ஏன்னா எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஓஷன் ஆஃப் மிசரியில இருந்துட்டு நான் எப்போ சந்தோஷமா இருப்பேன்னா அது வராது. வந்தாலும் அது நிலையானதா இருக்காது இல்லைங்களா? அதே சமயத்துல இந்த உலகத்துல நான் கஷ்டம் தான்ப்பா படுவேன். இது அதுக்கான உலகம் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வர கஷ்டம்லாம் கூட ஓகே, இதோ நேச்சரா தானே, பாவக்காய் கசக்க தானே செய்யும். அது எப்போ மாங்காய் மாதிரி மாம்பழம் மாதிரி நிற்கும்? வாய்ப்பே இல்லைல்ல. ஓகே, இது வந்து ஓஷன் ஆஃப் மிசரிஸ். இங்கே கஷ்டம்தான் வரும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்துட்டு எடுத்துட்டு போகணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம எழுந்து போரிட தயாராகணும். ஓகே, இப்படியே கஷ்டத்திலே வாழலாமான்னா கிடையாது. ஏன்? நம்ம ஸ்பிரிட் சோல், பகவானோட அம்சம். அப்போ நம்ம இந்த கஷ்டத்தையே அனுபவிச்சுட்டே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதா கூடாது. என்ன பண்ணணும்? எழுந்து போரிட தயாராகு. ஓகே, நான் வந்து பக்தி பண்ணணும், பகவானை அடையணும், எனக்கு இந்த ஜட உலக சம்பந்தம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். உனது எதிரிகளை வென்று. நம்மளுடைய எதிரிகள் யாரு? காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம். இந்த 6 தான் நம்மளுடைய எதிரிகள். சரிங்களா? பகவான்கிட்ட நம்மளை எதெல்லாம் பிரிக்குதோ அதெல்லாம் நம்மளுடைய எதிரி. சரிங்களா? புகழுடன் வளமான அரசனை அனுபவிப்பாயாக. பகவான் லோகத்துல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அழகா உங்களுக்கு பக்தி பண்ணி நம்ம வாழ்க்கைய வைகுண்ட கோலோகத்துல சிறப்பா வாழலாம் இல்லைங்களா? எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, அர்ஜுனர் பகவான் சொல்றாங்க, ஏற்கனவே இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இல்லை, இது வரைக்கும் இதுன்னா நம்ம லைஃப் லெசன்ல எப்படி நம்ம இதை கொண்டு வரதுன்றது சொன்னேன். ஓகேவா? இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, அர்ஜுன்கிட்ட சொல்றாங்க, நீ வந்து நான் தான் இவங்களெல்லாம் அழிக்கணும், நான் அழிச்சேன்னா எனக்கு வந்து பாபம் வருமே, எனக்கு வந்து சந்தோஷம் கிடையாது, ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாதிக்கப்படுமே, அப்படிலாம் நினைச்சேன் இல்லையா? அப்படிலாம் கிடையாது அர்ஜுனா. இவங்க எல்லாம் ஏற்கனவே என்னாலே என்ன பண்ணப்பட்டாங்க?
அழிக்கப்பட்டு விட்டனர் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? சவ்யசாயி அப்படின்றது என்னன்னா 2 கையாலையும் நல்லபடியா போர் பண்ண வரும். இப்ப நம்மளுக்கெல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட், ரைட் ஹேண்ட் இருக்கு. ரைட் ஹேண்ட்ல எழுதினா லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல எழுத வராது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் பழக்கம் உள்ளவங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட்ல வராது இல்லைங்களா? ஆனா அர்ஜுனனுக்கு எப்படின்னா 2 கையாலையுமே நல்ல போர் வித்தை பண்ண முடியும் அவங்களால. சரிங்களா? அதுதான் சவ்யசாயி அப்படின்றது. போரில் ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவாயாக. இதுதான் நம்மளுக்கு லெசன். நம்மளோட வாழ்க்கை போருன்னு வர இடத்துலலாம் நம்மளோட வாழ்க்கை தான். சரிங்களா? எதிரிகள்னு வர இடத்துல நம்மளோட அனர்த்தங்கள். அந்த காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இந்த 6 விஷயங்களும். சரிங்களா? நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ப அந்த எதிரிகள்லாம் அழிச்சு, நம்ம வந்துட்டு பக்தி மார்க்கத்துல வரணும். இன்னொன்னு, மத்த விஷயத்துல நம்ம என்னன்னா கருவியா மட்டும் இருக்கணும். சரிங்களா? இந்த ஜட உலகத்துல எந்த ஒரு விஷயத்துலயும் என்னால தான் நடந்தது. நான் தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிக்கவே கூடாது. ஏன்னா, பகவானோட அனுகிரகம் இல்லாம ஒரு துரும்பும் அசையாது. சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளோட வாழ்க்கைன்ற இந்த வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு கருவியா தான். ஃபேமிலி என்னோடது. இந்த சரீரம் என்னோடது. எல்லாம் என்னோட வஸ்து. எல்லாம் என்னோட அசட்டு. எதுவுமே நம்மளது கிடையாது. சரிங்களா? அதனால நம்ம வந்து ஒரு கருவியா மட்டும் இருந்தா போதும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரியலைசேஷன் தர ஸ்லோகம் 11th சாப்டர்ல பர்சனலா எனக்கு. சரிங்களா? வாழ்க்கையே போராட்டம். அதுல எதிரிகளை வென்று நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் லோகத்தை அடையணும். இது. அதுக்கு அடுத்தது போரில் இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு கருவிதான். நான் தான் எல்லான்றது அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ நம்ம அறவே எடுத்துடணும். நான் எனதுன்ற விஷயத்த அறவே எல்லாம் பகவானோடது. அந்த ரியலைசேஷன்ல நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். அப்படி வாழ்ந்தோன்னா ஃபேமிலி அமைதியா இருக்கும். எப்ப வந்து ஹஸ்பண்ட், குழந்தைங்க, ஒய்ஃப் எல்லாரையும் பகவானோட சம்மந்தப்படுத்தி பார்க்குறோமோ, நம்ம அவங்ககிட்ட ரொம்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ண மாட்டோம்? எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்க மாட்டோம். அந்த இது இல்லாத வரைக்கும் தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். அதுல என்ன ஆயிடும்? பிரச்சனைகள் வரும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால எல்லாரையும் பகவானோட சம்பந்தத்தில் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம ஒரு கருவியா மட்டும் இருக்கணும் அப்படின்றது. 34 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லக்ஷ்மி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே வாங்க மாதாஜி வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க இது இந்த திருதராஷ்டிரம் கேட்குறாங்க சஞ்சயன் மூலியமா. சரிங்களா? அதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, பகவத்கீதையை நம்ம எப்படி கேட்கணும்னா, அர்ஜுனன் கேட்ட மாதிரி கேட்கணும். சரிங்களா? திருதராஷ்டிரம் கேட்ட மாதிரி நம்ம கேட்கக்கூடாது. பகவத்கீதை கேட்கும்போது நம்மளுக்குள்ள அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரணும். அர்ஜுனனுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வந்துச்சு இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நட்பு, அதுக்கப்புறம் குரு, அதுக்கப்புறம் பரம்பிரம, பரந்தாம. அப்படியே அவங்க என்ன பண்றாங்க? ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டே வராங்கன்றத பார்க்குறோம். பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்முக்கு அவங்க வராங்க. ஆனா திருதராஷ்டிரட்ட அதெல்லாம் வந்துச்சு. இந்த ஸ்லோகம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் கூட அவங்க போற நிறுத்தல. இல்லைங்களா? அதனால நம்மளும் வந்துட்டு பகவத்கீதைலாம் கேட்டதுக்கப்புறம் பக்தி பண்ணாம இருந்தோம்னா எப்படி இருக்கும்னு அர்த்தம்? திருதராஷ்டிரம் மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அதனால நம்ம கரெக்டா கேட்கணும் அர்ஜுனன் மாதிரி. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். நீதான் செய்யற. அது மாதிரி அர்ஜுனனுக்கும் லெசன். நீதான் செய்யற அப்படின்னு நினைக்காத அர்ஜுனா. எனக்கு வந்து பாவம் வந்துருமே, எனக்கு வந்துட்டு இது சந்தோஷம் இல்லையே, ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்லாம் பாதிக்கப்படுமே, அதெல்லாம் இல்ல. எல்லாம் நான் ஏற்கனவே பண்ணிட்டேன் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து சொல்றாங்க. நீ வெறும் கருவிதான் அப்படின்னு சொல்லுங்க. வெறுமனே போர் பண்ணு. நிமித்த மாத்திரமா போர் பண்ணு அப்படின்றாங்க. அதேதான் நமக்கு நிமித்த மாத்திரமா நம்ம வாழணும். என்னது நான் இல்ல. எல்லாமே பகவான். சரிங்களா? உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ரொம்ப ரிலேஷன்ஸ் பகவானோட இந்த உபதேசங்கள்லாம் ஏன்னா நம்ம நிறைய என்டாங்கிள் ஆகுறது என்னன்னா நான் எனது. அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லையா? அது முழுக்க போயிடும். அதுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 35 நான் ஸ்லோகம். படிக்கிறேன். லக்ஷ்மி மாதாஜி. லக்ஷ்மி சஞ்சய் மாதாஜி. உவாச்ச ஏதத் ஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாங்கிருத யோபனேமான
लेबान கிரிட்டி ரேபானகா கிரிட்டி நமஸ்கிருத்வா கூடிய ஏவக கிருஷ்ணன் சகத் கத்மி பீடமிடித்து அரண்ய பிரணம்ய டிரான்ஸ்லேஷன் திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழு முதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகைய உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சஞ்சயன் சொல்றாங்க, சரிங்களா? இந்த உரையெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க, கூப்பிய கரங்களோட மறுபடியும் அவங்க பிரார்த்தனைகளை செய்யறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம், சரிங்களா? சோ திருதராஷ்டிரன் எல்லாத்தையும் கேட்கறாங்கன்றத நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 36 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தானே ஹிருஷேகேஷதவ பிரக்ருத்யஜா கத்ரம் ஹர்ஷத்யன ரஜதேச ரஷாம்சி பி தானி திக்ஷோ திரவந்தி சர்வே நமஸ்யந்தி ச சித்த சங்கஹா. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உனது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல். புலன்களின் அதிபதியே பகவான் தான். நம்மளோட புலன்கள்லாம் நம்ம திருப்தி பண்ணணும் இல்ல, பகவானோட புலனை நம்ம திருப்தி பண்ணாலே நம்மளோட புலன்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா திருப்தி அடைஞ்சிடும், சரிங்களா? அதுதான் உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகமே ஆனந்தம் அடைகிறது. பகவானோட நாமரூப குணநிலைகள் கேட்கும்போது என்ன ஆகுது, எல்லாருக்கும் நன்மை. கேட்கறவங்களுக்கு, சொல்றவங்களுக்கு, அது மாதிரி சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு, சரிங்களா? எல்லாருக்குமே நன்மை அது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். பகவான் நாமரூப குணநிலைகள் கேட்டா யாருக்கு பகவான் மேல பற்றுதல் வராது? எல்லாருக்கும் வரும், இல்லைங்களா? சித்தர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மரியாதையுடன் உண்மை வணங்குகின்றனர். சித்தர்கள்லாம் வணங்குறாங்க, அதாவது பகவானோட டிவோட்டிஸ்லாம் அவங்கள சரண்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா யாருக்கு அச்சம் வரும்? அசுரர்களுக்கு, சரிங்களா? ஏன்னா பகவான் அப்படி பகவான்கிட்ட யார் தான் நெருங்க முடியும்? சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்க பக்தர்கள் நெருங்க முடியும். அசுரர்களுக்கு பகவானை பார்த்தா என்ன வரும்? பயம் வரும், சரிங்களா? அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன அப்படின்றத அர்ஜுன் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்கன்றத பாக்குறோம். அதுல காலியா அந்த பாஸ்ட் டைம் நம்ம பாக்குறோம், சரிங்களா? கிருஷ்ணன் மகிழ்ச்சிகரமான மற்றும் பயங்கரமான வடிவம் பக்தர்களை கவர்கிறது, அச்சமுற்ற அசுரர்களை விரட்டுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. 37 ஸ்லோகம். படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்தே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கஸ்மாஷதே நமேரன் மகாத்மன் கரியசே பிரம்மணோ வியாதி கர்த்ரே அனந்த தேவேஷ ஜெகன்னிவாச துவம் அக்ஷரம் சத் அசத் தத் பரம் யத். மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மறுபடியும் அர்ஜுனரோட பிரேயர்ஸ் தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம், சரிங்களா? மகாத்மாவே சொல்லி பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, இதெல்லாம் நம்ம பிரேயர்ஸ் மட்டும் நம்ம ரொம்ப கவனமா கேட்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு மெடிடேஷன் பண்றதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், சரிங்களா? பகவானை எப்படி நம்ம நினைக்க முடியும்? ஏன்னா பாக்குறதெல்லாம் பகவானை தெரியணும், நினைக்கிறதெல்லாம் பகவானா இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளால எக்ஸாம் நல்லா எழுத முடியும், ஃபைனல் எக்ஸாம், இல்லைங்களா? ஏன்னா 8th சாப்டர் நம்ம தானே படிக்கிறோம். பகவானை நினைச்சு பக்தி பண்ணும்போது தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? இறக்கும் நேரத்துல பகவான் நினைக்க முடியும், பகவான் லோகத்தை அடைய முடியும். அதுதான் நம்மளுக்கு அட்லீஸ்ட் ஆன்சர் தெரிஞ்சு போச்சு. எக்ஸாம்ல என்ன கொஸ்டின் வரும், நம்ம என்ன ஆன்சர் எழுதணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு, இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்.
ஸோ அந்த வகையில நம்ம அதுக்கு நம்ம சோர்ஸ் வேணும் இல்லையா? பகவானை போய் நினைக்கிறதுக்கு, அதில அந்த பிரேயர்ஸ்ல நம்ம எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? எப்படி பேசுறாங்க? எப்படி பகவான குளோரிஃபை பண்றாங்க? பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். அவங்ககிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே உருவாகியிருக்கு. அவர்க எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? அப்படின்றத சொல்றாங்க. தேவர்களின் தேவனே, எல்லையற்றவரே அப்படின்னு சொல்லி அகிலத்தின் அடைக்கலம். எல்லாரும் பகவான்ட்ட தான் திரும்பி அடைக்கலமாகுறோம். தாங்கள் அழிவற்றவர். அதாவது இந்த உலகம்லாம் கூட உருவாகும், மெயின்டெயின் ஆகும், அழியும். ஆனா பகவான் எப்பயும் இருப்பாங்க. இல்லைங்களா? அதான் அழிவற்றவர். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். சர்வ காரண காரணம் பகவான். இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து விலகி இருக்கிறவங்க, தெய்வீகமான நிலையில இருக்கிறவங்க. அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது மாதாஜி 38 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे ராஜேஸ்வரி कृष्ण மாதாஜி. माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா हरे மாதாஜி. कृष्ण। பிரணாம்ஸ். स्वामी ते वा पुरुषाः வாசி. पुराणस्य विश्वास्य परं निदानं वेदस्य वेद्यं च परं च सामाद्वय ततं विश्वमनन्तरूप நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தங்கள் பரவியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா வாசிக்கிறீங்க. அப்ப ஆதி தேவர், தேவர்களுக்கும் தேவர் பகவான். அது மாதிரி புருஷர், பகவான் மட்டும்தான் புருஷர். சரிங்களா? மற்றவங்க எல்லாருமே ஃபீமேலில் தான் வருவோம். சரிங்களா? மிகவும் பழமையானவர். ஏன்னா அவங்க தானே ஃபர்ஸ்ட் ஆதி ஆதி தேவர் என்பது பழமை. படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம். சரிங்களா? அனைத்தையும் அறிந்தவர். ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியாது எதுவும் கிடையாது. பகவான் இல்லாத இடமும் எதுவும் கிடையாது. அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும், யாரு? பகவானு தெரியணும். சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட் யாரு? கிருஷ்ணா. அவங்க எப்படி சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட் இருக்காங்க, எல்லாத்துலயும் பரவி இருக்காங்க. அந்த 6 அப்ளன்சஸோட இருக்காங்க. இந்த விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு அவங்க நாமரூப குணநிலைகள் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும். அது தெரிஞ்சதுனாலே நம்ம அனைத்தும் தெரிஞ்சவங்க. எப்போ நம்மளுக்கு கிருஷ்ணாவை தெரிஞ்சு பக்தி பண்றோமோ ஆத்மான்ற நிலையில நம்ம ஃபுல் நாலேஜில் இருக்கோம்னு அர்த்தம். நம்மகிட்ட அறியாமைன்றது அறவே கிடையாது. சரிங்களா? அந்த வகையில் அறியப்பட வேண்டியவர் யாரு? பகவான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவங்க, தெய்வீகமான நிலையில இருக்கிறவங்க, அகிலத்தின் அது மாதிரி உன்னத அடைக்கலம். எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் பகவான் தான். யாரும் நான் வரமாட்டேன் போக மாட்டேன்லாம் சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா வேணா அப்போ நம்ம கொஞ்சம் என்ன பண்றோம், ஹெசிடேட் பண்றோம்னு அர்த்தம். ஆனா கடைசியில எங்க தான் நம்ம போகணும்? பகவான் கிட்ட தான் நம்ம போகணும். சரிங்களா? இல்லைன்னா அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிறப்பு சுழற்சியில சுத்திக்கிட்டே இருப்போம். ஏதாவது ஒரு கட்டத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவான்கிட்ட போய் தான் ஆகும். சரிங்களா? அதுதான். அப்ப எல்லையற்ற ரூபமே எங்கும் பரவி இருக்காங்க. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளேர். எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காங்க பகவான்றத அர்ஜுனர் தன்னோட பிரேயர்ஸ்ல அழகா சொல்றாங்கன்றத பாக்குறோம். மாதாஜி 39 ஸ்லோகம். திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உமா மாதாஜி படிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. वायुर्मे न वर्णः ससेङ्ग व्रज यदिस्तवं प्रदीमकाश नमो नमस्ते अस्तु शकष्ट रुदव पुनश्च उयो अभि नमो नमस्ते. நீயே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி, நீரே வர்ணன், நீரே சந்திரன், முதல் உயிர்வாளியான பிரம்மாவும் நீரே, அந்த பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே. எனவே எனது மரியாதையை கலந்த வணக்கங்களை உமக்கு 1000 முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப நீரே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி, தேவர்களின் தேவர் இல்லைங்களா? பகவான் எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க அப்படின்றது. நீரே வருணன், நீரே சந்திரன், முதல் உயிர்வாழியான பிரம்மாவும் நீரே. எல்லாருமே பகவானோட விரிவாக்கத்துல வந்தவங்க தான், உருவாக்குறவங்க தான். பகவான் தான் உருவாக்குனாங்க இல்லைங்களா? பகவானோட திருமேனியில தேவர்களை நம்மளால பார்க்க முடியும். அதுதான். அந்த பிதாமகன் தந்தையும் நீரே. எனவே எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களையும் உமக்கு 1000 முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். எவ்வளவு அழகா பிரேயர்ஸ் பாருங்க இல்லைங்களா? 1000 முறை மீண்டும் மீண்டும் சமர்ப்பிக்கின்றேன் அழகு அப்படின்னு அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. மாதாஜி 40 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி வாசிக்கிறேன். கிருஷ்ணா மாதாஜி.
நம புரஸ்தாத் தத பிருஷ்டதஸ்தே நமோஸ்தே சர்வ ஏவ சர்வ அனந்த வீர்யாமித விக்ரமஸ்துவம் சர்வம் சமாப்னோக்ஷி ததோசி சர்வக. முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தும் எல்லா திக்குகளிலிருந்தும் உமக்கு வணக்கங்கள். எல்லையற்ற சக்தியே, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் நீரே. தாங்கள் எங்கும் பரவியிருப்பதால் எல்லாம் நீரே எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரிபோல். அப்போ அதாவது முன்னிருந்து பின்னிருந்தும் எல்லாத்துக்கும் இருந்தும் உமக்கு வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறேன். அதாவது அர்ஜுன் எவ்வளவு அழகா அதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்கல்ல பிரேயர்ஸ்ல. பல அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம், நிறைய வணக்கங்கள் இல்லைங்களா. அதாவது உமக்கு ஆயிரம் முறை மீண்டும் 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 நான் வந்து என்னோட சமர்ப்பிக்கின்றேன், வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். அதே மாதிரி எல்லா திக்குகளிலிருந்தும் தன்னோட வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறாங்க. எல்லையற்ற சக்தியே, கண்டிப்பா பகவான் அன்லிமிட்டட், எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் நீரே அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. சரிங்களா. தாங்கள் எங்கும் பரவி இருப்பதால் நீரே எல்லாம். பகவான் இல்லாத இடம் எங்கேயுமே கிடையாது. அதனால நீங்க தான் எல்லாமே, பாக்குறதெல்லாம் நீங்க தான். சரிங்களா. எல்லாத்துலயும் ஒண்ணுத்துல கூட பகவான் இல்லாம கிடையாது. அதை வந்து அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப அழகா நம்மளுக்கு ஸ்லோகத்துல கொடுக்குறாங்க பிரேயர்ஸ்ல. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் கனிமொழி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கனிமொழி மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா உம்மை மாதாஜி. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழித்துள்ளேன். பித்தலினால் பிரமையினாலும் நான் செய்வதை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போது, ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரை இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து இப்போ முன்னாடி பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் என்ன உறவு, நட்பின் உறவு இல்லைங்களா. எப்பயுமே அதுதான், எப்பயுமே நட்பின் உறவு தான் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில். அப்ப அர்ஜுனன் அதை சொல்றாங்க. ஏன்னா இப்ப எப்படி பார்த்திருக்காங்க பகவான, பிரம்மாண்டமா பார்த்திருக்காங்க இல்லைங்களா, உக்ரமா பார்த்திருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில இப்ப அவங்களுக்குள்ளார ஒரு கில்ட் வந்துருது. சரிங்களா. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு இவ்வளவு சுப்ரீம். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம வந்து டெய்லி இப்ப நம்ம வாக்கிங் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. அவங்க நம்ம சாதாரணமா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம். ஓகே, நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகஜமா பேசுவோம், பழகுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். திடீர்னு ஒரு நாள் நம்மளுக்கு தெரிய வருது, அவங்க தான் வந்துட்டு அந்த ஊர்லயே ரொம்ப பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் அப்படின்ட்டு. நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? சும்மா ஒரு சாதாரண ஒரு மெட்டீரியல் லைஃப்க்கே. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம நிமித்தமா பழக ஆரம்பிப்போம். ஓகே, இவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு பவர்ஃபுல் பர்சன் தெரிஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இப்ப அர்ஜுனன் வந்து நண்பன் அப்படின்ற முறையில பகவான்ட்ட எப்படி இருக்காங்க அவங்க, நல்லா யாதவா நண்பனே அப்படின்லாம் பேசி அகந்தையோட கூப்பிடுறது. கிருஷ்ணா இங்க வா அப்படின்ற மாதிரி இல்லையா. பித்தத்தினாலும் பிரேமையினாலும் நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். தெரியாம அந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பகவான் இப்ப எப்படி இருக்காங்க, பிரம்மாண்டமா அந்த உக்ர ரூபத்துல விஸ்வரூபத்துல அகிலத்தின் இறைவனா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த ஃபார்ம்ல. அப்போ அவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாங்க. பொழுதுபோக்குக்கான கேளிக்கையின் போதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. அப்போ ஒரே படுக்கையில படுத்து இதெல்லாம் எவ்வளவு பிராப்தம் இல்லைங்களா. அர்ஜுனனுக்கு பாருங்களேன். அவங்களோட கேளிக்கையில ஈடுபடுறது, பொழுதுபோக்குல ஈடுபடுறது, அது மாதிரி அவங்களோட படுத்திருக்கிறது, உட்காந்து ஒண்ணா சேர்ந்து சாப்பிடுறது இல்லைங்களா. சில சமயங்கள் தனியாவோ, சில சமயம் நண்பர்கள் மத்தியில அவமரியாதை செய்தல். ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ஒரு அந்த அந்த இதெல்லாம் இருக்கும்ல, கேலி பண்றது அதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் செஞ்சிருக்கிறேன். இழிவடையாதவரே இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிப்பீராக அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க பகவான்கிட்ட. சரிங்களா. ஏன்னா இப்ப அவங்களுக்கு எப்படி தெரியுது பகவான் ரொம்ப வந்துட்டு உயர்ந்த நிலையில அவங்க பார்க்குறாங்க. சரிங்களா. அடுத்து நானே வாசிச்சிடுறேன் மாதாஜி. இனி வர்றதெல்லாம் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் உள்ள அசைகின்ற அசையாத அனைத்திற்கும் தாங்களே தந்தை. பிரேயர்ஸ். சரிங்களா. வழிபாட்டிற்கு உரியவர்களின் முதன்மையானவரும். நம்ம ஒருத்தவங்களை வழிபடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்னா அதுல யார் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க அப்படின்னா பகவான் தான். ஏன்னா அவங்க தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் மெயின்டெனர், சுப்ரீம் என்ஜாயர் எல்லாம். சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில முதன்மையானவர் யாரு வழிபடுறதுல, பகவான் தான். பரம பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. எல்லாருக்கும் ஒரு குரு யாருன்னா பகவான். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தீக்ஷா குரு, சிக்ஷா குரு எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறாங்க. ஸோ ஆதி குரு யார் அப்படின்னா பகவான் தான்.
சைத்திய குருன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களை. நம்ம இதயத்திலே இருந்து நம்மள கைட் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில உமக்கு சமமாகவோ உம்முடன் ஒன்றாகவோ யாரும் ஆக முடியாது. பகவானுக்கு ஈக்குவலோ அவங்களோட உயர்ந்தவங்களும் யாரும் கிடையாது. இவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தியின் இறைவனே, இந்த மூவலைகள் உம்மை விட உயர்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும்? இதெல்லாம் சொல்லிட்டு உங்களை விட உயர்ந்தவங்க வேற யார் இருக்க முடியும்? ரொம்ப அழகா வந்துட்டு பகவான் தான் சுப்ரீம் அப்படின்றத சொல்றாங்கன்றத பார்க்கிறோம் அவங்க பிரேயர்ஸ்ல. ஒவ்வொரு உயிர்வாழியாலும் வணங்கப்பட வேண்டிய பரமபுருஷன் நீரே. எல்லா லிவிங் என்டிட்டியையும் சரிங்களா? யார் வழிபாடு பண்ணணும்? பகவான் வழிபாடு பண்ணணும். எப்படி இருந்தாலும் முக்தி அடைஞ்சுதான் ஆகணும். அப்ப முக்தி யார் தான் தர முடியும்? பகவான் தான் தர முடியும். அந்த வகையில எல்லாருமே பகவானை வழிபடுவாங்க. அதுதான் எல்லாருக்கும் பரமபுருஷர் அவங்க தான். எனவே நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகிறேன். சாஷ்டாங்கமா பகவான்கிட்ட அவங்க வேண்டிக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? விழுந்து எவ்வாறு தந்தை தனது மகனுடைய குற்றங்களையும் நண்பன் நண்பனுடைய குற்றங்களையும் கணவன் மனைவியோட குற்றங்களையும் பொறுத்து கொள்கின்றார்களோ ஓமை வேற சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் நான் ஏதோ ஒன்று வந்து யாதவா மாதவா அப்படின்லாம் சொல்லி கேளிக்கையெல்லாம் அவமரியாதைலாம் பண்ணிட்டேன். அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு தந்தை வந்து தன்னோட மகன்கிட்ட உள்ள குற்றத்தை பெருசு பண்ண மாட்டாங்க. நண்பன் நண்பனோட குற்றத்தை பெருசு பண்ண மாட்டாங்க. கணவன் மனைவியோட குற்றத்தை பெருசு பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி என்னையும் வந்துட்டு என்னோட தவறுகளை நீ வந்து பொறுத்துக்கணும் அப்படின்றத அர்ஜுன் ரொம்ப அழகா அந்த பிரேயர்ஸ்ல ஆஃபர் பண்றாங்கன்றத பார்க்குறோம். இதுவரை நான் என்றுமே காண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு கண்டிப்பா இல்லைங்களா? பகவான் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தாச்சு. நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அது ஒரு வகையில சந்தோஷம்தான். பகவானோட இன்னொரு ரூபம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு ரூபம் இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவானுக்குள்ள எல்லாமே அடக்கம். பகவான் ஆல் ப்ரொவைடிங் 11th சாப்டர்ல 10th 9th அதானே பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? பகவான் இல்லாத ஒரு இடம்ன்றது கிடையாது அப்படின்னு. ஸோ அந்த வகையில் அந்த ரூபத்தை நம்ம பார்த்ததுல சந்தோஷம் இல்லைங்களா? நம்மள அர்ஜுன் மூலியமா பார்க்குறோம். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகிறது. ஆனால் இதுலயே எப்பயும் மெடிடேட் பண்ண முடியுமானா முடியாது. ஏன்னா பகவானுக்கு நிறைய தலைகள் கண்கள்லாம் இருக்கு, உக்ரமா இருக்காங்க. மெடிடேட் பண்ண முடியுமானா வேண்டாம் அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. எனது மனம் பயத்தால் குழம்புகிறது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, ஏன் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் என் மீது தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள்வீராக அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? இந்த ரூபம் வந்து பார்த்ததுல சந்தோஷம். ஆனா எனக்கு மறுபடியும் உங்களோட தெய்வீக ரூபத்துக்கு வாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? விஸ்வரூபமே 1000 கண்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உண்மை காண நான் விரும்புகிறேன். அர்ஜுனோட அடுத்த ஆசை. சரிங்களா? பகவான 400 ஃபார்ம்ல பார்க்கணும். சங்க சக்கர கதாதரியா உண்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படின்றத அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாங்க. கண்டிப்பா அர்ஜுனன் கேட்டு ஏதாவது நோ சொல்லுவாங்க பகவான்? கண்டிப்பா இல்லை இல்லைங்களா? ஏன்னா அர்ஜுனோட ஆசையெல்லாம் அப்படி உயர்ந்த ஆசை. சரிங்களா? எனக்கு வந்துட்டு டிசீஸ் குணமாகணும், என்னோட ஃபேமிலி நல்லா இருக்கணும், நான் இந்த ஜட உலகத்தில் நல்லா வாழணும் அப்படியே கேட்க போறாங்க டிவோட்டிஸ்? கண்டிப்பா அப்படி கேட்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? எல்லாமே பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், உயர்ந்த தாத்பரியமுள்ள விஷயங்கள் தான் ஆசைப்படுவாங்க. அதனால பகவான் எப்பயுமே டிவோட்டிஸோட ஆசையை நல்லபடியாக நிறைவேற்றுவாங்க. அப்ப புருஷோத்தமான முழுமுத கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, அழகா சொல்றாங்க இல்லையா? எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்ச்சியுடன் காண்பித்தேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை அப்படின்றதையும் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவரே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டிதில்லை. அது முன்னாடி யாரும் பார்த்ததில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படித்தாலோ, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், வேதத்தை அப்படியே A to Z படிச்சாலும் சரிங்களா, யாகம்லாம் எல்லாத்தையும் கரெக்டா பெர்ஃபெக்டா செஞ்சாலும், தானம் புண்ணிய செயல்கள்லாம் செஞ்சாலும், கடும் தவத்துல ஈடுபட்டாலும் இந்த ரூபத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாது. வாய்ப்பு கூட கிடையாது. இயலாதுன்ட்டாங்க பகவான். வேதத்தெல்லாம் படிச்சு வச்சிருந்தாலும் சரி, என்னென்ன யாகமெல்லாம் செஞ்சாலும் சரி, சரிங்களா, தானம் புண்ணிய செயல்கள்லாம் பண்ணாலும் சரி, கடும் தவம் செஞ்சாலும் சரி, இந்த உலகத்துல யாராலையும் இந்த ரூபத்தெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சிருக்க எதனால? அர்ஜுனால ஏன் பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா பக்தி. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இனி இது முடிவு பெறட்டும். இனிமே இந்த ரூபம் வந்து உனக்கு வேண்டாம். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. நமக்கும் சரிங்களா? இந்த இது வந்து நமக்கும்
குழப்பமே வேண்டாம். சுப்ரீம் யாரு? பகவான். நம்ம யாரு? ஆத்மா. பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். அதுல என்னைக்கு நம்மளுக்கு குழப்பம் இருக்கும். சரி, எப்படி பக்தி பண்றது? குருவை ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். எந்த குரு? பானஃபைட் பரம்பராவில் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணா போதும். சரிங்களா? அந்த அளவு தெளிவா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். குழப்பங்கள் இருந்து விடுபட அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். நீ என்ன விருப்பப்பட்டியோ அந்த உருவத்தை நல்லபடியா பார்க்கலான்றாங்க. திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினார். இவ்வளவு விஷயமும் யாருக்கும் போகுது? சஞ்சயன் மூலியமா திருதராஷ்டிரருக்கும் போகுது. சரிங்களா? புருஷோத்தம முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். அப்படின்றத இது வரைக்கும் நடந்தது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க? சஞ்சயனும் திருதராஷ்டிர சொல்லியிருக்காங்க. என்ன பண்ணிருக்கணும்? அந்த இடத்துல போற நிறுத்திருக்கணும், பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிருக்கணும், பக்தி பண்ணிருக்கணும் இல்லையா? ஆனா பகவான் எல்லாமே நிமித்த மாத்திரம் சொல்லிட்டாங்க. நம்ம எல்லாம் முன்னாடியே ப்ரீ பிளான்டு. ஸோ அந்த வகையில ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணிடணும். சரிங்களா? அர்ஜுனன் மாதிரி நம்ம கேட்கணும் பகவத்கீதை. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினார், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த ரூபத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். சரிங்களா? ஸோ மறுபடியும் இப்போ பகவான் 200 ஃபார்ம் 400 ஃபார்ம் அப்புறம் 200 ஃபார்ம்ல ஸ்யாமசுந்தர் ஃபார்ம்ல கிருஷ்ணா ரூபத்துல ஸ்வயம் கிருஷ்ணாவா இருக்காங்க. இப்போ அவங்க எப்படி இருக்காங்களாம்? அவங்களுடைய இயல்புகள்லாம் அவங்க மறுபடியும் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். புருஷோத்தம முழுமுத கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் இப்போதும் நாடுகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? சோ பகவானை விஷ்ணுவா தேவர்களும் பார்க்கடல்ல போயிட்டு இல்லைங்களா? ஆனா ஸ்வயம் கிருஷ்ணா 200 ஃபார்ம்ல ஒரு கௌஹட் பாயா பார்க்க முடியுமான்னா எல்லாருக்கும் விருப்பம் பகவானை அப்படி பார்க்கணும்னு. ஆனா அது ரொம்ப துர்லபம். சரிங்களா? தேவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்களாம்? அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா? எப்ப பகவான் கிருஷ்ணாவா வருவாங்க, நம்ம அவங்க பாஸ்ட் டைம்ல பங்கெடுத்துக்கலாம், அவங்கள நம்ம பாஸ்ட் டைம்ல இருக்கலாம் அப்படின்ற ஆசை அவங்களுக்குமே இருக்கும். சரிங்களா? இது ரொம்ப அரிதானது பகவானோட இந்த ரூபம் அப்படின்றது. உனது தெய்வீக கண்களால் நீ காண்கின்ற இந்த உருவம் வேதங்களை கற்பதாலோ கடும் தவம் செய்வதனாலோ தானத்தை கொடுப்பதாலோ வழிபாடு செய்வதாலோ புரிந்து கொள்ள படக்கூடியதல்ல. பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேதம் படிக்கணும், அப்புறம் தானம் தவம்லாம் செய்யணும், கடும் தவம்லாம் பண்ணணுமான்னா கிடையாது. அதுல எல்லாம் நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்கவோ பார்க்கவோ அடையவோ முடியாது. சரிங்களா? என்னை உள்ளது உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழிகள் உதவாது. பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? அடுத்தது 54 ஸ்லோகம். எனதன்பு அர்ஜுனா, உன்முன் நிற்கும் என்னுடைய இந்த களங்கமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். அப்ப ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான். பகவான் மத்த எதுவுமே முடியாதுன்ட்டாங்க. வேதம் படிக்கிறது, தானம் செய்யறது, தவம் செய்யறது, ஒன்னே ஒண்ணு களங்கமற்ற பக்தி. அது என்ன பக்தி? அது வேற முக்கியமா ஒரு விஷயம் பார்க்கணும். களங்கமற்றனா இந்த கலப்படம் எதுவும் இல்லாதது. சரிங்களா? ப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட், ஞான யோகம் எதிர்பார்க்கறது எதுவும் இல்லை. சரிங்களா? பியூர் அனலாய் டிவோஷனல் சர்வீஸ் காணவும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களில் உன்னால் நுழைய முடியும். பகவான் நாமரூப குணநிலைகளை நம்ம போய் பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகமும் கூட, ஃபார்முலா. சரிங்களா? எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, இதுதான் மெயின் பாயிண்ட். நம்ம செய்ய வேண்டியது தூய பக்தி. எதையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. தாமரையில் நீரோட்டாதது மாதிரி எதுலயும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம நம்ம செய்யற செயலுக்கெல்லாம் பலனெல்லாம் எதிர்பார்க்காம பக்தி மார்க்கமான செயல்கள்ல சாப்பிடணும், ஆனா பிரசாதமா சாப்பிடணும், பேசணும், ஆனா கிருஷ்ண கதாவா பேசணும், சேன் பண்ணணும், கேட்கணும், கிருஷ்ண கதாவா பேசணும், அது மாதிரி அதே மாதிரி வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உழைச்சுக்கணும். சரிங்களா? பேராசையோட இந்த ஜட உலகத்தையும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படி இல்லை. ஒரு பேசிக்கா ஒரு லைஃப் ஸ்டைல லீட் பண்றதுக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும். சரிங்களா? இந்த வகையில நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். அப்ப பக்தி தொண்டுல நம்ம பூர்ணமா தூய பக்தி, எந்த இடத்துலயும் பக்தி தொண்டுன்றது மட்டும் வராது, தூய, அதுக்கப்புறம் கலங்கமற்ற,
அப்புறம் வந்துட்டு டிட்டர்மைண்டாக இருக்கணும், அதுவும் வரும். சரிங்களா? தொடர்ந்து பண்ணணும் பக்தி. அந்த மாதிரி அந்த பக்திக்கு முன்னாடி வர வார்த்தையெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? பலநோக்கு செயல்கள், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், மனக்கற்பனைகள், ஞான யோகம். இதுலேருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு பலனெல்லாம் எதிர்பார்த்து செய்கிற செயல்கள்லாம் விட்டு ஞானத்தெல்லாம், ஞான யோகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் விட்டுறணும். எனக்காகவே செயல்படுகின்றானோ, பகவானுக்காக, அர்ஜுனன் மாதிரி. சரிங்களா? பகவான் டிவோட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்காகவே செயல் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்காகவே வாழ்வாங்க. பிரபுபாத் எப்படி வாழ்ந்தாங்க? பகவானுக்காகவே வாழ்ந்தாங்க. இல்லைங்களா? குரு மகாராஜ் எப்படி வாழாங்க? பகவானுக்காகவே வாழறாங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? அவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது, ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பகவானுக்காகவே வாழணும். சரிங்களா? ஸோ எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ. நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே இலக்கு தான். யாரு? பகவான். யார் வேணும்? பகவான். யார் ஆசைப்படணும்? பகவான். அந்த என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். நான் யாரு? ஆத்மா. அந்த நிலையில பரம இலக்கு யாரு? பகவான். மற்றும் எல்லா உயிர்களுக்கும் நண்பனாக உள்ளணும். அதனால எனக்கு யாரும் வேணாம்ப்பா, நான் கிருஷ்ணன், நான் ஆச்சு முடிஞ்சது அப்படின்னு இருக்கலாமா? இல்லை, எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? சமத்துவமா இருக்கணும், நட்போட இருக்கணும், அன்பு, கருணை இதெல்லாம் இருக்கணும். சரிங்களா? அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகின்றான். இந்த குவாலிட்டிஸ்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்களா? தூய பக்தி பண்ணி கர்மயோகம், ஞான யோகத்தெல்லாம் விடுத்து பகவானை இலக்கா வச்சு பகவானுக்காக தன்னோட வாழ்க்கையை யார் வாழ்றாங்களோ, எல்லா உயிர்களுக்கும் நண்பனாகவும் இருக்காங்களோ, எல்லார்ட்டையும் பகவத்கீதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும், எல்லாரையும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வரணும். சரிங்களா? உற்ற நண்பனா இருந்து அவங்க கண்டிப்பா என்னை வந்து அடையிறாங்க அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்க்கணும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது 11th சாப்டர்ல நம்ம ஸ்லோகங்கள் பார்த்துருக்கோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்துபய வச்ச பத்தானம் பவானி வைஷ்ணவ நம்ம அனந்த கொடி வைஷ்ணவ ஸ்ல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் இது ரிலேஷன்ஷிப் ஷேரிங்ஸ் இருந்ததுன்னு அவசியம் சொல்லணும். வேற எதுவும்